कि प्रभु के जिहड़े चेले आ, जिहड़े खुदा के बच्चे आ, उन्हां दा सुभाव किस तरह का होना चाहिए वा। किन्ने लोग सुनते आ, दिता जो आनंद जावे ना किसी को, कईयां दा पौड़ियां ते उतरदे खोया जाना, कईयां दे रस्ते विच खोया जाना। किन्ने लोग सुनते आ, समय लगेगी नहीं। पर जेडे कंटिन्यू आनंद च रहना चाहते हैं तो फिर प्रभु की बाइबल, प्रभु का वचन रोज़ पढ़ना की करो, तुम रोज़ ही कितना रहोगे फिर। क्योंकि जेडे बिना बाइबल चल रहे हैं उन्होंने आनंद कितना चिर रहना, थोड़ा चिर। तो जेडे रोज़ बाइबल पढ़ते हैं और रोज़ ही आनंद विच की करते हैं, किन्ने लोगों को पता लगा। जो कुलसियाँ कुलसियाँ नहीं, जो आप तंसलूकियाँ 5 पढ़ते हैं, ਉਹਦੀ 16 ਐਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਕਰੋ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਆ। ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, सच्चा आराधी केड़ा वा, सच्चे आराधिक दे बारे किने लोग जानते आ, जेड़ा सच्चा आराधिक आ। तुसीं जेड़े स्टेज ते गाउंदे इन्हां नूं आराधिक ना मन्नो, मान लो है ते भी आराधिक ही आ, पर रियल जेड़ा आराधिक वो कौन आ, किने लोग जानते सच्चे आराधिक दे बारे। दसो भी, एक हाथ खड़ा किया ब्रदर ने। सच्चा आराधिक कौन है? अजूब कौन सी? अजूब सच्चा आराधिक सी। बाइबल च लिखा जो दा बच्चे मर गए, जो दा पूरा घर डिग के लेंटर जो हवा वजी तो एकदम बच्चों के उपर आन के डिग गया। पर उन्हें की बोलिया, एक ने आन के की बोलिया कि मैं कला ही रह गया, सिर्फ तेन सुना दे ली, तेरे बच्चे लेंटर थले आन के की हो गया। पर उन्हें की आख्या, उसने दिया, उसने लिया, ओदा नाम अजूब सच्चा आराधिक सी। किन्ने लोगों ने समझ लगी आ, साढ़े जो किन्ने सच्चे आराधिक आ। हुणे कोई पिस्तौल ले गया जिते आराधिक दा हुणे पता लग जाना। कईयां दी ते पैंट ही गिल्ली हो जानी आ पिस्तौल वेख के। किन्ने लोग सुनते, क्योंकि हुण बहुत सारे धर्म परिवर्तन दियां आ रहीआं। लोकी गल्लां करदे कि धर्म परिवर्तन करदे आ, धर्म नूं ऐ करदे आ। असीं किसे दा धर्म परिवर्तन नहीं करदे। अपनी वॉच, अपनी माइक अपने को रखो, जिहदे को टुट गया मैं पैसे ले लेने, जिहदे को मैं लिहाज नहीं करना। क्योंकि जिहड़ा लापरवाही चीज़ दी करदा, मैनूं बंदा सब तो भैड़ा लगदा। जिहड़ा अपनी चीज़ां नूं संभाल के, चीज़ जिन्नी भावें लख दी ले लो, 2 लाख दी ले लो, जिहड़ा बंदा चीज़ की संभाल नहीं करदा, कूड़ा वा उहदे वास्ते। किन्ने लोग सुनदे आ, तुसीं सोने दा घर बना लो, जे सफाई वाले नहीं हैगे तो तुहाडा बेकार आ। समझ लगी? 100 रुपए की भी चीज़ पा लो, जे तुहाडी संभाल है तो 100 की भी तुहाडी लखां रही। जिन्हें लोग सुनते आ, संभाल नहीं करोगे तुहानूं कोई अच्छा नहीं समझेगा। किन्ने लोगों ने सुनिया अज धर्म परिवर्तन दी गल्लां होंदियां कि पैसे दे के धर्म नूं बदलदे आ। तुसीं मंनदे गल सच आ? किन्नियां वीडियो वायरल हो रही, गलत बोलिया जा रहा कि पैसे देंदे आ ये धर्म बदलते आ। असीं किसी दा धर्म नहीं बदलते, क्योंकि प्रभु यीशु धर्म बदलने वास्ते नहीं आया, वो सिर्फ जिंदगियां बदलने वास्ते की है। तालियां तुहाडियां छत फाड़ देने वाली होनी चाहिए। दिता जो आनंद यीशु ने जावे ना किसी को। 3% जिहड़े क्रिश्चियन आ और 1% दूसरे लोग है मेरे जीजो, जिन्हें लोग सुनते आ। किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होंदा, ना ही धर्म की गल करते हैं असीं। किसी भी धर्म, असीं 4 धर्मां की गल नहीं करते, क्योंकि प्रभु धर्म दे विच नहीं आ। किन्ने लोग सुनते आ? प्रभु धर्म नूं बदलने आया। जो पवित्र बाइबल पढ़ोगे तुहाडीआं जिंदगियां नूं की करदी आ? प्रभु का वचन जिहड़ा जिंदगी बदलदा वो धर्म दा ज हुंदा। फिर उन्हें कल्ले क्रिश्चियनां नूं चंगा करना सी। किन्ने लोग सुनते आ? सिर्फ उन्हें कहना क्रिश्चियन आओ, बाकी नॉन क्रिश्चियन आओ। मेरे नाल एक आयत पढ़ो, रसूलां दे किताब ਉਹਦੇ 10 बाब की 1:35 आयत पढ़ो, वेखो प्रभु के वचन च की लिखिया वा। प्रभु का दास करनैलियस के घर जो पतरस गया तो बाइबल दे विच लिखिया कि जो करनैलियस ने पतरस नूं अपने घर बुलाया, उत्ते दसा कि जिन्ने उहदे रिश्तेदार, जिन्ने अन्य जाति लोग बुलाए सी। सुनो ध्यान दे के, इधर ध्यान रखो।
जिन्ने भी अन्य जाति लोग उत्थे बुलाए सी, बाइबल 'च लिखा जो उन्हें पतरस के द्वारा वचन सुनिया तो उसी वक्त जिस उन्हें गैर भाषा में बोलियां बोलनियां की कर दित्तियां। ऐ सुनना पहले प्रभु किन्ना दे वास्ते है, प्रभु किन्नू प्यार करता, किहड़े धर्म की असीं गल्लां करदे हां। हाँ पढ़ो जिन्ना कट दिता वा, इहदी 35 है। सब लिखो अपनी डायरिया ते, पहले नंबर ते लिखो कि प्रभु किहदे धर्म दे नाल गल नहीं करता। हुण वेखो वचन धर्म दे बारे कोई गल करदा, लिखो अपने जिन्हां कोल डायरियां, लिख लो अपनी डायरी ते लिखो। पहला स्टैप धर्म का कि असीं धर्म का प्रचार नहीं करते, असीं सिर्फ प्रभु के जी उठन का प्रचार करते हैं। उहदे कोड़े खाण दे नाल असीं चंगे हो चुके हैं क्योंकि वह धर्म की गल नहीं करता। वेखो इत्थे वचन धर्म की गल करदा, सुनो ध्यान नाल। हाँ जी हाँ जी। सगों हर एक कौम विचों, सगों हर एक कौम, हुण इत्थे की लिखिया सगों हर एक कौम विचों, इहदा मतलब की आ? हर एक कौम का मतलब क्रिश्चन, मतलब हिंदू, मतलब सिख, मतलब मुसलमान, लिखिया सगों हर एक कौम दे विचों। हाँ जी। जो कोई उस तो डरदा, जिहड़ा प्रभु दे कोलों डरदा ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ते ਹੈ, जिहड़ा उहदे धर्म दे काम की आ करदा ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਨਾਥ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ। ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨੈਲੀਅਸ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਕਰਨੈਲੀਅਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਤੀ ਆ ਵੀ ਜਰਾ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਧਰਮ ਬਦਲਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ? ਬੋਲੋ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਸੌਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਨ ਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਬੋਲਿਓ ਕਿ ਵੇਖੋ ਬ੍ਰਦਰ। हाँ हाँ। ਸਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ, लिखा सगों हरेक कौम विचों, ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਡਰਨ ਵਾਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਡਰਦਾ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆ, ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਲਿਖਿਆ ਹਰੇਕ ਕੌਮ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੋ ਵੀ। एक ऐत मेरे ना होर पढ़ो, तू इत्थे रह बेटा, तू इत्थे रह। एक ऐत मेरे ना होर प्रकाश दी पोथी, ਉਹਦੇ 5 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੀ 9 ਨੰਬਰ ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜਣਾ ਇੱਕ ਜਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ हाँ हाँ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ दूसरा मेरा वचन अपनी डायरी च लिखो, प्रकाश दी पोथी, ਉਹਦਾ 5 ਬਾਬ, ਉਹਦੀ 9 ਐਤ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਪੋਥੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਾਇਓ ਗਿਆ ਸੈਂ ਤੂੰ ਕੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗੋਤ, ਭਾਖਿਆ, ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ? ਹਰੇਕ ਗੋਤ, ਹਰੇਕ ਉੱਤਮ, ਹਰੇਕ ਭਾਖਿਆ ਨੂੰ
ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਖਰੀਦੇ ਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚੱਲੋਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਪੋਥੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ? ਯਹੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗੋਤ, ਹਰੇਕ ਪਾਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾ, ਹਰੇਕ ਉਮਤ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆ? ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਖਰੀਦੇ ਆ? ਬੋਲੋ 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 ਵੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟਸ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਚਰਚ ਆਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਨਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਟਸ ਮਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ੱਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਐਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੜੋ, ਇੱਕ ਐਤ ਪੜੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾਬ ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ, ਫਸਟ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾਬ ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ 19 ਐਤ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਮਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਕੀਆ। ਮੁੱਲ ਕੀਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਰੂਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇਰੀਆਂ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ। ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਰੀਕਲ ਵਾਲਾ ਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤੀ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਮੈਰੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆ? ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਮੀਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੈਂ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਐਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਦਾਂ ਐਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਉਹ ਫਾਇਰ ਆ ਜੇ, ਫਾਇਰ ਆ ਕੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਫਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਛੂਵੇਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸਿੱਧ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਸ ਐਂ ਬੋਲੇਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਔਰ ਢਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਰੂਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇਰੀਆਂ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ। ਇਹ ਰੂਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ। ਪਹਿਲੇ 2 ਐਤਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਫਸਟ ਐਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਫੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਸਿਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀ ਪਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਨੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਉੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਐਤ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਕਰੰਥੀਓ ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। 6 ਬਾਪ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ 19 ਐਤ ਪੜੋ, 19 ਔਰ 20 2 ਐਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਖੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 19 ਔਰ 20 ਨੰਬਰ ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਭ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ,
ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਭਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਮਿਲੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਵੀ? ਬਰਤਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਰਤਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਤੇਲ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਰਤਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਬਰਤਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? WhatsApp ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਬਰਤਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਸਤੀਨੋ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਰਤਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬੀਅਰ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਬਰਤਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਰਤਨ ਕੌਣ ਆ? ਇਨਸਾਨ। ਤੇਲ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ? ਲਿਖਿਆ ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ, ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਹੈਕਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾ? ਹੈ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣ ਡਈ ਆ? ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਬੋਲੋ ਭੈਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਬੋਲੋ। ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗੋਤ, ਹਰੇਕ ਪਾਖਿਆ, ਹਰੇਕ ਉਤਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਮੁੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਬੈਂਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਉਹ ਬੈਂਕ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਆ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਕੀ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਜੀਂਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰੇ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਲੂਣ ਜੇ। ਲੂਣ ਬੇਸਵਾਦਾ ਜੇ ਕਿਸ ਬਿਧ ਸਲੂਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਟੇਸਟ ਖਰਾਬ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੰਨਾ ਅੰਨੇ ਦਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਅੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਮੇਰਾ ਆ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣ ਆ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਵਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਹੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ ਦੱਸੋ? ਮੁੱਲ ਕਿਹਨੇ ਤਾਰਿਆ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਜਦੋਂ 10 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵਰੇ ਤੇ ਵਰੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਯਾਦ ਕੀਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੱਤੀ 28 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ? ਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਦੱਸੋ? ਕੱਲੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੜੋ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਲੂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲੂਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਪੜਾਉਣੀਆਂ ਕੀ ਕਰ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਦਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਇਤ ਕਰ ਤੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ, ਤੇਰਾ ਦਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਕਾਇਆ ਹੀ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਪਾਇਆ ਹੀ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੇਲੇ ਟਕਵਾਏ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ?
ਤੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨੇਮ ਤੋੜੋਗੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਨੇਮ ਔਰ ਫੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਣੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਘਟਾਉਣੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ। ਹਾਂ, ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਡਿਆ, ਬਸ 2-3 ਹੱਥ ਖੜੇ। ਇਧਰੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਖੜਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੂਆ, ਸਿਗਰਟ, ਸਮੋਕਿੰਗ, ਖੈਣੀ, ਚੂਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕੀ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਆ ਦੇਹੀ ਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਕਰਿਓ। ਹਾਂ ਸੁਣੋ। ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ 12 ਤੋਂ 2 ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਆਪ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸਰ, ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਡਰਿਆ ਰਹਿ, ਡਰਦਾ ਰਹਿ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕੀ ਆ। ਚਲੋ ਨੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਡਰ ਰਵੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਨੇਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ, ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਬੋਲੋ ਵੀ, ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਸੜਕ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣ। ਸਲੂਕੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਬਚਿਆ, ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਬਚਿਆ। ਗੰਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਰਾਉਣਗੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਗੈਟ ਆਊਟ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਹੀ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਕਿਹਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਫਿਰ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਆਮੀਨ ਤਾਰੀਫ ਕਰਿਓ, ਆਮੀਨ ਤਾਰੀਫ ਕਰਿਓ, ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੂਕਾ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਥਿਊ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ। ਇੱਕ ਡਿੱਗਾ, ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਥਰੀਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ 60 ਗੁਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾਇਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਬਣਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਨਾ, ਬੋਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਏ ਫ੍ਰੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾ 3 ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਬੋਲੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਜਦੋਂ 10 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12 ਉਹਦੀ 14 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲ ਚਲਨ, ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਦੂਜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆ। ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ।
ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੈਂਚਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮੀਨ ਬੋਲਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵੇਗੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਬਾਈਬਲ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਵਚਨ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਲਾ ਜ਼ੋਰ, ਲਾ ਜ਼ੋਰ, ਲਾ ਜ਼ੋਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੀ ਚਾਣ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਅੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਨਾ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਕੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ। ਭੈਣ ਲਬਾਈ ਤੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਸਾਰੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ, ਸਾਰੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣ, ਮੇਰਾ ਢੀਂਗ, ਮੇਰਾ ਉਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲਿਆਈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ, ਕੌਣ। ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਦੇਹੀ ਦਾ ਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਕੀ ਆ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਦੇਹੀ ਤੇ ਰੂਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਚਰਾ ਭਰਿਆ ਵਾ, ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕਚਰਾ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਚਰਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕਚਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਚਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਫਸੋਗੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਵੇਖੋ, ਭੈਣ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਆਮੀਨ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਗਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾ ਗਿਣ ਲਓ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਭਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ ਡਬਲ ਕੋ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ। ਕਰੋ ਵਿਆਹ, ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆ, ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਉਹਨੇ, ਹਾਏ ਭੂਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਏ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਹਾਏ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਰਦੇ ਹਾਏ 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 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਜਰਮੀਆ 17 ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਾਂਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਏ ਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਰਮੀਆ 17:5 ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ। ਜਰਮੀਆ 17:5 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੋ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਂਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਕਰ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਬਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਤਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ 17 ਦੀ 7 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਮਰਦ ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੌਣ ਆ, ਯਹੋਵਾ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਓ। ਹਾਏ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਏ ਮਾਮੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਚੰਗਾ ਤੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਮਾਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸੇਗਾ ਤੇ ਮਾਸੜ ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਏ 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 ਬੀਪੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਬੀਪੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਬੀਪੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾ ਘਟਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀ ਆ
ਥੱਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਗਿਆ, ਤੇ ਭੈ ਭੈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਏ? ਜਦੋਂ ਜ਼ਬੂਰ 2:11 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਜ਼ਬੂਰ 2:11 ਕਿ ਭੈਣਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਕਈ ਕੰਬਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਡੀਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ 4 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਠ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਤੇ ਪਾਠ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜੋ। ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਕਿਨੇ? ਕੰਧਾਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਪਾਠ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਿਹਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਮੁਕਤੀ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਦੀ? ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪਾਠ? ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਿਆ? ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਸੁਣਤੇ ਹੋ ਗਵਾਂਢੀ ਡੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਠ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਭੈਣ ਕੁਲਦੀਪ ਹੋਮਵਰਕ 73 ਜ਼ਬੂਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਐਸੇ ਬੁੱਧਵਾਰ। ਪਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਰ ਹਰਿੰਦਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਉੱਦਾਂ ਚਿਹਰੇ ਚਮਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਦਦ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਪੂਰੀ ਰਾਤ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਬਤਾਊ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਊ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਗ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਨੇ ਤਵਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੇਲਣਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਵਾੜਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬਸ। ਝੂਠ ਕੇ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੋ, ਝੂਠ ਕੇ ਸੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੌ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਕੀ ਇਹ ਆਂਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਿਮਟਿਡ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਮਟਿਡ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਰੀਚਾਰਜ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉੱਠਣਾ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਏ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਠ ਜਾ, ਮਰ ਜੇ, ਉੱਠ ਜਾ, ਮਰ ਜਾਵੇ ਸੂਰਜ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਂ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 9 ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 9 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ 9 ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਉਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਫੜ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੰਡਾ ਲੱਗੀ ਫੜਨ। ਚੱਲ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਹੁਣ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ, ਚੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ, ਚੱਲ ਫਲਾਣ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਘੱਟ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਲੋ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣੇਗਾ ਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੂਆ ਜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਬੂਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੇਖ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਜਾ ਯਾਰ ਭੱਜ ਜਾ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤਾੜਿਆ, ਜਾ ਭਰਾ ਉੱਠ ਜਾ, ਤੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੰਬੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੰਨਾ ਸੰਗ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਾਊ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੰਗ ਸੁੰਗ ਉੱਡ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਮ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਸ਼ਰਮ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਚੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਨ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ। ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਸਿਸਟਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ? ਕਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਜਿੰਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਆ। ਬਸ 3 ਵਚਨ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ 5ਵੇਂ ਤੇ 6ਵੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਜੋ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ ਬੁਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਔਰ ਚੰਗਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਤ ਵਾਲਾ ਦੇਖੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਤ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਤ ਦੀ 36 ਐਤ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਤ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬਸ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ 36 ਐਤ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਆ। ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਇੱਕ ਐਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਵਾਂ, ਰੋਮੀਆਂ, तो उस तो बाद आप समाप्ति करांगे। रोमिया एक कैद में ना खोलो, रोमिया 6 नंबर चैप्टर, रोमिया 6 13 और 14 ये 2 ऐतां वेखांगे, फिर आप समाप्ति ली आखिरी प्रेयर करने वास्ते जा रहे हैं। हाँ जी। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪੋ। प्रभु दा दास संत पौलुस की लिख रहा कि अपने अंग कधर्म का हथियार बना के पाप नू ना सौंपो। ये तुहाडे अंग आ, ये प्रभु ने तुहानू गलत काम करने वास्ते नहीं दिता। तुसीं लड़दे, तुसीं झगड़दे, तुसीं बुरे काम करदे, प्रभु ने इस करके तुहानू ये अंग नहीं दिते। हाँ जी, हाँ जी। ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। हाँ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਚੂਨੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੱਧਰ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਧਰਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਮੂੰਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੈਣੀ ਉਹ ਬੋਰੀ ਜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਐ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਧਰਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲਕੀ ਪਲੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ। ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰੋਕਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਡੋਬ ਜਾ ਪਰ ਮੂੰਹ ਥੋੜਾ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੂੰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮਰਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਨਾ ਤੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਖੈਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਵੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਗੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹ 'ਚ ਗਲਤ ਮਾਈਂਡ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਇਦ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੋੜਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਦਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਦੀ।
ਬਾਈਬਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਿ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਵੇਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਖ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਤ 17 ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਸਿੱਧ ਬਾਈਬਲ ਕਰੇਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਕੱਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ 28:9 ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮਨ ਚਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਨ ਚਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਘਨਾਉਣੀ ਗਿਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ। ਸੱਤੇ ਮੈਨੇ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਕੇ 7 ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਔਰ 7 ਵਾਰ ਆਮੀਨ ਜੋ ਐਤ ਬੋਲੀ ਗਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ, 7 ਵਾਰ ਆਮੀਨ ਬੋਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਹੱਥ। ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਕਹਾਵਤ 28:9 ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮਨ ਚਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। 7 ਵਾਰ ਆਮੀਨ ਬੋਲੋ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। 7 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਮੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵਾਹ ਨਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪਾਪ ਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰੂਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇਤੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆ ਪੁੱਤ। ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਆ, ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਚਲਾ। ਤੂੰ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾ, ਤੂੰ ਡਰਮ ਪਲੇ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆ, ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਜੂਏ ਤੇ ਚੱਲ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਐ ਕਰ ਦੇ, ਚੱਲ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਐ ਕਰ ਦੇ, ਚਲੋ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਐ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਕੌਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣ ਮਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ। 6ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਕੈਨ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਕੈਨ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈਬਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਹੁਣ ਕੈਨ ਬਣੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਲਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਾ, ਜਲਨ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਫਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਵੈਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੈਕ ਫੜਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਨ ਕਰਨੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਰੂਹ ਆ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਚਾਣੇ ਕੀ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਵਨ ਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਭਗਤੋਈ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋਏ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਿਟਾਰ ਵਾਲਾ ਕਿੱਧਰ ਚਲ ਗਿਆ? ਆ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦੇ ਇੱਧਰ, ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇ ਜਲਦੀ ਕਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦੇ 5 ਬਾਬ ਦੀ 9 ਹੈ। ਦੂਸਰਾ 1 ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦੇ 6 ਨੰਬਰ ਦੀ 19 ਔਰ 20 ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਦੀ ਸਮਝੋਗੇ, ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਦੀ। ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਵਤ ਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਾਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਾਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਪਤਰਸ ਕਰਨੈਲੀਅਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਬੁੱਧੀ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਾਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। दया कृपा करे मदद यीशु के नाम में और आमीन। अगले संडे प्रभु भोज आ, जिन्ना प्रभु भोज लाना कल तो उन्होंने फास्टिंग शुरू हो रही आ। कल तो सारे ने रोजे रखने शुरू करने, किसी ने किसी हल नहीं देखना। और मैनू दस्या नहीं, मैनू चेता नहीं रहा। तो सारे ने अगले संडे खाना अपने घर तो लैके आना, रोटी सब ने लैके आनी अपनियां। वो नहीं कहे वो मेरे को लादियाँ नहीं इन्नियां तो मैं उत्थे उधर जा, इत्थे कोई खाना नहीं बनेगा। खाना अपने घरों आएगा। हाँ, सब्जी मिलेगी, सब्जी बनावांगे, ਉਹਦੀ ਵੀ